കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 838. സൂറത്തുർ റൂം ആയത്തുകൾ 26 മുതൽ 60 വരെ, അതായത് അവസാനം വരെ. പേജ് നമ്പർ 1413. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലഹു മൻ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദ് കുല്ലുൻ ലഹു ഖാനിതൂൻ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرة لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 839 സൂറത്തുർ റൂം ആയത്ത് 26 പേജ് നമ്പർ 1413 വലഹു മൻ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദി ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതെല്ലാം അവൻ്റേതാണ് കുല്ലുല്ലഹു ഖാനിതൂൻ എല്ലാം അവന് കീഴടങ്ങിയവരാകുന്നു എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും നിയന്താവും ഉടമസ്ഥനും അവൻ തന്നെയാണ് പരമാണു മുതൽ ഗോളങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ വരെയും സൂക്ഷ്മജീവികൾ മുതൽ നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ വരെയും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ അത്യത്ഭുതകരമായ സംവിധാനങ്ങളിൽ കടുകിട തെറ്റാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാം അവൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാത്രം ആയത്ത് 27 സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങുന്നതും പിന്നെ അതാവർത്തിക്കുന്നതും അവൻ തന്നെ വഹുവ അഹ്വനു അലൈഹി
അത് അവന് വളരെ എളുപ്പമായതാകുന്നു. മരണാനന്തരം മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി സൃഷ്ടിക്കൽ എളുപ്പമാണ്. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരെ രണ്ടാമത് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പലരും സംശയിക്കുന്നു. ഒരു തവണ സൃഷ്ടിച്ചവന് രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിക്കൽ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരിക്കൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ കൂടി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് പ്രയാസമെന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു. വലഹുൽ മസലുൽ അഅ്ലാ ഫിസ് സമാവാതി വൽ അർദി, ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും അത്യുന്നതമായ ഉപമ അവനുള്ളതാകുന്നു. അതുപോലെ ഉപമിക്കപ്പെടാൻ ആരുമില്ല. വഹുവൽ അസീസുൽ ഹക്കീം, അവൻ വളരെ പ്രതാപശാലിയും അഗാധജ്ഞനുമാകുന്നു. ആയത്ത് 28. നിങ്ങൾക്ക് അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം വിവരിക്കുന്നു. ഹല്ലക്കും മിമ്മാ മലകത് ഐമാനുക്കും മിൻ ശുറകാഅ ഫീമാ റസഖനാകും ഫഅൻതും ഫീഹി സവാ, നിങ്ങളുടെ വലങ്കൈകൾ ഉടമയാക്കിയ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയതിൽ പങ്കുകാരായും അങ്ങനെ നിങ്ങളും ആ അടിമകളും സമന്മാരായും ഉണ്ടോ? തഖാഫൂനഹും കഖീഫത്തിക്കും അൻഫുസക്കും, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ അവരെ നിങ്ങളും ഭയപ്പെടും. പേജ് നമ്പർ 1414. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളിൽ നിങ്ങളുടെ അടിമകളും കൂട്ടവകാശികളുമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളിൽ നിങ്ങളുടെ അടിമകളും കൂട്ടവകാശികളായിരിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വത്തുക്കളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടിമകളും തുല്യരായിരിക്കുക. ഇത് സംഭവിക്കുമോ? നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുമോ? നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്വതന്ത്രന്മാരായ ആളുകൾക്ക് തുല്യ പദവി ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ ആ അടിമകൾക്ക് തുല്യ പദവി അനുവദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ യാതൊന്നും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ പങ്കുകാരെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൊറുക്കാൻ വയ്യാത്ത ധിക്കാരപൂർവമായ അക്രമം. മക്കയിലെ ബഹുദൈവാരാധകർ ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ തൽബിയത്തിൽ ഇപ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു: ലാ ശരീകൻ ഇല്ലാ ശരീക് തംലികുഹു വമാ മലക്, നിനക്കൊരു പങ്കുകാരനുമില്ല, ഒരു പങ്കുകാരനൊഴികെ ആ പങ്കുകാരനും അവൻ ഉടമപ്പെടുത്തിയതും നീ ഉടമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിം 28:72. അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധ്യരെയും എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഖദാലിക നുഫസ്സുലുൽ ആയാതി ലിഖൗമി യഖിലൂൻ, ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അപ്രകാരം നാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആയത്ത് 29. എന്നാൽ അക്രമികളായിട്ടുള്ളവർ യാതൊരറിവും കൂടാതെ അവരുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ പിൻപറ്റി. അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിച്ചവർ അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സഹായമില്ലാതായി. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നേർവഴിയിലാക്കുവാൻ ആരുണ്ട്? ആയത്ത് 30. അതിനാൽ നീ സത്യസന്ധനായ അവസ്ഥയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ മതത്തിൽ നേരെ ചൊവ്വെ നിർത്തുക. അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ഏതൊരു പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ പ്രകൃതി അത്രേ അത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതാണ് ചൊവ്വായ മതം. പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ അധിക പേരും അറിയുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ശുദ്ധപ്രകൃതിയിൽ ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമാണുള്ളത്. പേജ് നമ്പർ 1415. അതിനനുസരിച്ച വിശ്വാസാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കാണ് സ്വാഭാവികമായി അവൻ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക. ഇസ്ലാം മതത്തിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതാണ്. എന്നാൽ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടും അവൻ ഈ പ്രകൃതി മതത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു: ഏത് കുഞ്ഞും ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോട് കൂടിയല്ലാതെ ജനിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ജൂതനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ അഗ്നിയാരാധകനോ ആക്കുന്നു. ബുഖാരി 13:85. ആയത്ത് 31. മുനീബീന ഇലൈഹി വത്തഖൂ, അവങ്കലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരായ ആ അവസ്ഥയിൽ അവനോട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. വഅഖീമുസ്സലാഹ്, നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. വലാ തകൂനൂ മിനൽ മുശ്രിക്കീൻ, നിങ്ങൾ ബഹുദൈവാരാധകരുടെ കൂട്ടത്തിലായി പോവുകയും അരുത്. ആയത്ത് 32. മിനല്ലദീന ഫറഖൂ ദീനഹും, തങ്ങളുടെ മതത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ചവർ, വകാനൂ ശിയഅ, പല കക്ഷികളായി തീരുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ പെട്ടുപോകരുത്. കുല്ലു ഹിസ്ബിൻ ബിമാ ലദൈഹിം ഫരിഹൂൻ, ഓരോ കക്ഷിയും അവരുടെ പക്കലുള്ളതിൽ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ബഹുദൈവാരാധകർ മതത്തിൽ പല ജാതി കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കി
പല കക്ഷികളായിത്തീർന്നു. ചിലർക്ക് ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ വിഗ്രഹങ്ങളും ബിംബങ്ങളും, ചിലർക്ക് പ്രത്യേക വിഗ്രഹം, മറ്റു ചിലർക്ക് വേറെ വിഗ്രഹം, വേറെ ചിലർക്ക് 3 ദൈവം, എന്നാൽ ചിലർക്ക് എണ്ണമറ്റ ദൈവങ്ങൾ, ഒരു കൂട്ടർക്ക് 33 ദൈവങ്ങൾ. ആചാരങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തം. തങ്ങളുടേതാണ് ഉത്തമമെന്ന് ഓരോ കൂട്ടരും കരുതുന്നു. ഓരോ കക്ഷിയും അവരുടെ സ്വന്തമായ വാദങ്ങളിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നവരായിത്തീർന്നു. എല്ലാ കക്ഷിക്കാരുടെയും പൊതുസ്ഥിതി ഇത് തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിലും പെട്ടുപോകരുത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലും തിരുസുന്നത്തിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള സത്യം നേർക്കുനേരെ മനസ്സിലാക്കി അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ഈ വാചകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയ താക്കീത് ഗുരുതരമാകുന്നു. അത് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സമുദായം മഹാനാശത്തിലായിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 33. വഇദാ മസ്സന്നാസ ദുർറുൻ, മനുഷ്യർക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ദഅഉ റബ്ബഹും, അവർ തങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുനീബീന ഇലൈഹി, റബ്ബിങ്കലേക്ക് മടങ്ങിയവരായ നിലയിൽ. പേജ് നമ്പർ 1416. സുമ്മ ഇദാ അദാഖഹും മിൻഹു റഹ്മതൻ, പിന്നെ അവൻ തൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വല്ല കാരുണ്യവും അവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇദാ ഫരീഖും മിൻഹും ബിറബ്ബിഹിം മുശ്രികൂൻ, അവരിൽ നിന്നൊരു കക്ഷി അവരുടെ റബ്ബിനോട് പങ്കു ചേർക്കുന്നു. അള്ളാഹു അവൻ്റെ കാരുണ്യം അവർക്ക് നൽകുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നേർച്ചക്കാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ന് പറയുകയും നേർച്ചക്കാരെ പ്രശംസിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി നേർച്ച വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നാം കണ്ടുവരുന്ന ഭയങ്കരമായ അവസ്ഥയാണ്. സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ അജ്മീർ ദർഗയിൽ വന്ന് നേർച്ച വീട്ടിയത് പരക്കെ അറിയപ്പെട്ടതാണല്ലോ. ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ. ആയത്ത് 34. ലിയക്ഫുറൂ ബിമാ ആതൈനാഹും, നാം അവർക്ക് കൊടുത്തതിന് അവർ നന്ദികേട് കാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം മേൽപ്രകാരം അവർ ചെയ്തത് നിമിത്തം കാഫിറാകുന്ന പണിയാണ് അവർ ചെയ്തത്. നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അവർ നന്ദികേട് കാണിച്ചു. ഫതമത്തഉ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊള്ളുക. ഫസൗഫ തഅലമൂൻ, വഴിയെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും. ആയത്ത് 35. അം അൻസൽന അലൈഹിം സുൽത്താന, അഥവാ അവർക്ക് വല്ല പ്രമാണവും നാം അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഫഹുവ യതകല്ലമു ബിമാ കാനൂ ബിഹി യശ്രികൂൻ, അങ്ങനെ ആ പ്രമാണം അവർ പങ്കു ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വല്ല തെളിവും നൽകുന്നുണ്ടോ? ഷിർക്ക് അഥവാ ബഹുദൈവാരാധന ചെയ്യുന്നവർ പല ന്യായീകരണങ്ങളും പറയും. തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളും ചെയ്തികളും ശരിയും ന്യായവുമാണെന്ന് വാദിക്കും. അവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടാൽ അവർക്ക് വല്ല പ്രമാണവും വന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ആയത്ത് 36. മനുഷ്യർക്ക് നാം കാരുണ്യം അനുഭവിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ അതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നു. അവരുടെ കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കാരണത്താൽ അവർക്ക് വല്ല തിന്മയും ബാധിച്ചാൽ ഇദാഹും യഖ്നഖൂൻ, അപ്പോഴതാ അവർ നിരാശപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാവുക, ഒരു നന്മ കൈവരിക, എന്നാൽ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിലായിരിക്കും, അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. വിഷമവും പ്രയാസവും ദുരിതവും അനുഭവിച്ചാൽ ഉടനെ പാടുമാറും. നിരാശയും പൊറുതികേടും ക്ഷമകേടും കാണിക്കും. സന്തോഷത്തിൽ നന്ദിയും വിഷമത്തിൽ ക്ഷമയും ഉള്ളവനായിരിക്കും സത്യവിശ്വാസി. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 840, സൂറത്തുർ അർ-റൂം, ആയത്ത് 37, പേജ് നമ്പർ 1417. അവലം യറൗ അന്നല്ലാഹ യബ്സുത്തുർ റിസ്ഖ ലിമൻ യശാഉ വയഖ്ദിർ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഉപജീവനം വിശാലമാക്കുകയും കുടുസാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ കണ്ടില്ലേ? ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലആയാതിൻ ലിഖൗമിൻ യുഅ്മിനൂൻ, നിശ്ചയമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നിൻ്റെ കാരണങ്ങളാൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അധികം നൽകുമെന്നും ഇന്നിൻ്റെ കാരണങ്ങളാൽ കുടുസാക്കുമെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ന്യായമായ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ആർക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. അതാണ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. യാതൊരു കാരണവും വ്യവസ്ഥയും കൂടാതെ ഓരോന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക, അത് തരപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം മാറ്റി വേറെ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം അവിടെയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭദ്രവും വ്യവസ്ഥിതവുമാണ്. ഭൗതികമായ ജീവിത വിഭവങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഓരോരുത്തൻ്റെയും കഴിവും ബുദ്ധിയും പരിശ്രമവും ആസൂത്രണവും അനുസരിച്ചല്ല ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും. മനുഷ്യർ കാണുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളല്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവ.
ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് സമ്പന്നനായി, അയാളുടെ അയൽവാസിയോ മറ്റു ബന്ധുവോ എന്തുകൊണ്ട് ദരിദ്രനായി? കാരണം നമുക്കറിയില്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയം എന്ന് ആത്യന്തികമായി നാം വിശ്വസിക്കണം. ഏതായിരുന്നാലും ഇക്കാര്യത്തിലും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തന്നെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളത്രേ അതും. ആയത്ത് 38. അതിനാൽ കുടുംബ ബന്ധുവിന് നീ അവൻ്റെ അവകാശം കൊടുക്കുക. ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കണം, അതവരുടെ അവകാശമാണ്. ഈ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ബാധ്യത നിർവഹിക്കുന്നതാണെന്ന് കരുതണം. വൽ മിസ്കീന വബിന സബീലി, അഗതിക്കും വഴിപോക്കനും കൊടുക്കണം. ദാലിക ഖൈറുൽ ലല്ലദീന യുരീദൂന വജ്ഹല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഏറെ ഉത്തമമാകുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ ധർമ്മമാകട്ടെ മറ്റേതൊരു പുണ്യകർമ്മമാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴേ അതൊരു ആരാധന ആവുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥന ആരാധനയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളാത്ത വിധത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരാധനയായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. നമസ്കാരം വരെ എല്ലാം നിഷ്ഫലം, മരീചിക പോലെയാണ് അവ എന്നാണ് അതിന് ഉപമ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിനെ വിട്ട് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പ്രീതി അദൃശ്യമാർഗത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഗതി മാറി. ഇതാണ് ഷിർക്ക് അഥവാ ബഹുദൈവാരാധന. കുടുംബ ബന്ധുക്കളെയും അഗതിയെയും വഴിയാത്രക്കാരനെയുമാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ മുന്തിക്കേണ്ടത്. കുടുംബ ബന്ധമുള്ള പാവപ്പെട്ടവനാകുമ്പോൾ ബാധ്യത ഇരട്ടിയാകുന്നു. ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്തവനാണ് മിസ്കീൻ അഥവാ അഗതി. യാത്രയിൽ വിഷമം നേരിട്ടവനാണ് അടുത്തത്. പേജ് നമ്പർ 1418. ഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ, അവർ തന്നെയാണ് വിജയികൾ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ആഗ്രഹിച്ച് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് വിജയികൾ. ആയത്ത് 39. വമാ ആതൈതും മിൻ റിബൻ ലിയർബുവ ഫീ അംവാലിൻ നാസി, ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകളിലൂടെ വളർച്ച നേടുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് പലിശക്ക് കൊടുത്താലും ഫലാ യർബു ഇൻദല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അത് വളരുകയില്ല. തിരിച്ച് അധികം കിട്ടണമെന്നുള്ള മോഹത്താൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പലിശ എല്ലാ നിലക്കും ചൂഷണമാണ്. ആധുനിക ലോകത്ത് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലൂടെ തകർന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും നിരവധിയാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ പലിശമുക്തമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ തളരാതെ നിലനിന്നു എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അജയ്യതയെ കുറിക്കുന്നു. വമാ ആതൈതും മിൻ സകാത്തിൻ തുരീദൂന വജ്ഹല്ലാഹി ഫഉലൈക ഹുമുൽ മുദ്ഈഫൂൻ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സകാത്തായി വല്ലതും നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നവർ അവർ തന്നെയാകുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരാൾ പരിശുദ്ധമായ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന് തുല്യമായത് ദാനം ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. പരിശുദ്ധമായതല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. പിന്നീട് ആ ദാനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിലൊരാൾ തൻ്റെ കുതിരക്കുട്ടിയെ വളർത്തി വരുന്നത് പോലെ അവൻ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അത് മല പോലെ ആയിത്തീരും. അഹ്മദ് 94:23. സക്കാത്ത് നൽകുമ്പോൾ ദരിദ്രർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ പണം കൂടുതൽ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ വഴിവെക്കും. ദരിദ്രർ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ കച്ചവടം നടക്കും. അപ്പോൾ കച്ചവട മുതലാളിക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ അതിനനുസരിച്ച് സക്കാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. സക്കാത്ത് പണത്തിൻ്റെ ക്രയശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നാൽ പലിശ നേരെ എതിർഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ആയത്ത് 40. അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖക്കും, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതാരോ അവനാണ് അള്ളാഹു. സുമ്മ റസഖക്കും, പിന്നെ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം നൽകി. പേജ് നമ്പർ 1419. സുമ്മ യുമീതുക്കും, പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ മരിപ്പിക്കും. സുമ്മ യുഹ്യീക്കും, പിന്നെ അവൻ നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൽ മിൻ ശുറകാഇക്കും മൻ യഫ്അലു മിൻ ദാലികും മിൻ ഷൈ, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പങ്കാളികളായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ? സുബ്ഹാനഹു, അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധൻ. അവൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഭംഗമേൽപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാകും. സൃഷ്ടിക്കൽ, അന്നം നൽകൽ, മരിപ്പിക്കൽ, ജീവിപ്പിക്കൽ, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവാണ്. അവൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ. പല വലിയ അഹങ്കാരികളും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജീവൻ നൽകാൻ അവർക്കാർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ജീവൻ പോകുമ്പോൾ അത് പിടിച്ചു വെക്കാനും അവർക്കായിട്ടില്ല. വതആല അമ്മാ യുശ്രികൂൻ, അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ ഉന്നതനായിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 41. വഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹരി, കരയിലും കടലിലും കുഴപ്പം വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. ബിമാ കസബത് ഐദിൻ നാസി, മനുഷ്യരുടെ കൈകൾ പ്രവർത്തിച്ചത് കാരണത്താൽ. ലിയുദീഖഹും ബഅദല്ലദീ അമിലു, അവർ ചെയ്തതിൽ ചിലത്, അതിൻ്റെ ദോഷം അവരെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ലഅല്ലഹും യർജിഊൻ, അവർ മടങ്ങുന്നവരായേക്കാം.
ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. തികഞ്ഞ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും കടലിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ കൈകടത്തിയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ തകരാറിലായത് കാണാം. പ്രകൃതി, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കുഴപ്പങ്ങൾ നടമാടുന്നു. അക്രമം, ദേഹേച്ഛകൾ, ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ, അവിശ്വാസം മുതലായവയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂലകാരണങ്ങളെന്ന് കാണാം. മനുഷ്യൻ്റെ ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കും. ചുരുക്കം ചില പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അള്ളാഹു അനുഭവിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ദോഷം നിമിത്തമാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് അള്ളാഹു ബോധം നൽകും. അങ്ങനെ അവർ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമ നടപടികളിൽപ്പെട്ടതാണ്. യുദ്ധങ്ങളും കലാപങ്ങളും ഈ ആയത്തിൻ്റെ പ്രഥമ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി കരയിലും കടലിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉണ്ടായ മലിനീകരണം കൂടി ഈ ആയത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പേജ് നമ്പർ 1420. വ്യവസായവൽക്കരണവും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ആധിക്യവും വലിയ മലിനീകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ മലിനീകരണം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്താബ്ദം 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചത് ഭാവിയിലെ മലിനീകരണത്തിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്നതായി പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതുമൂലമുണ്ടായ വലിയ ഒരു അപകടമാണ് ആഗോളതാപനം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ദുരന്തം നമ്മെ തന്നെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ആയത്ത് സൂചന നൽകുന്നു. മനുഷ്യനല്ലാത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും വരുത്തുന്നില്ല. പ്രകൃതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ആയത്ത് 42. ഖുൽ സീറൂ ഫിൽ അർദി, പറയുക, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും ഫൻദുറൂ കൈഫ കാന ആഖിബത്തുൽ ലദീന മിൻ ഖബ്ൽ, എന്നിട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കൂട്ടരുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുകയും കാന അക്സറുഹും മുശ്രികീൻ, അവരിൽ അധികപേരും ബഹുദൈവാരാധകരായിരുന്നു. പകൽ പോലെ വെളിവാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. അനേകായിരം പ്രവാചകന്മാരുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠവും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അതിക്രമങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ളത് ബഹുദൈവാരാധന തന്നെയാണ്. എത്രയോ പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളും ജനസമൂഹങ്ങളുമാണ് ഭൂമിയിൽ പാടെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോയത്. മണ്ണടിഞ്ഞു പോയ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ നാഗരികതകൾ ഈ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ തലമുറകളുടെ വ്യതിയാന നിമിത്തമോ നശിച്ചതല്ല. ഭയാനകമായ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ നിമിത്തം ഭൂമിയിൽ മൂടപ്പെട്ടതായിരുന്നു. നാസ്തികനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോലും തൻ്റെ വിശ്വചരിത്രാവലോകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മണ്ണടിഞ്ഞ സംസ്കാരങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തോണ്ടി പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ സത്യം വെളിപ്പെട്ടു. നാഗരികതയിൽ ആശ്ചര്യമുളവാക്കുന്ന ആ സമൂഹങ്ങൾ കടുത്ത വിഗ്രഹാരാധകരായിരുന്നു. ഉത്ഖനന ഗവേഷണത്തിലൂടെ അനേകം പ്രാചീന സമുദായങ്ങളുടെ ചരിത്രം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളിലധികവും ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റി ദൈവത്തിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പക്ഷെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താവിഷയം അതൊന്നുമല്ല. ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും നാഗരികതയിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലുമാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം അത്ഭുതം തന്നെ. ആയത്ത് 43. ഫഅഖിം വജ്ഹക ലിദ്ദീനിൽ ഖയ്യിം, അതിനാൽ ചൊവ്വായ മതത്തിലേക്ക് നീ നിന്റെ മുഖത്തെ തിരിച്ചു നിർത്തുക. മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതിയ യൗമുൻ ലാ മറദ്ദ ലഹു മിൻ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ആർക്കും തടുക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിവസം വരുന്നതിന് മുമ്പായി നിന്റെ മുഖത്തെ ചൊവ്വായ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നിർത്തുക. അവിശ്വാസികളും സത്യനിഷേധികളും അക്രമികളും അവരുടെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. സത്യവിശ്വാസികൾ മതത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക. യൗമഇദി യസ്വദ്ദഊൻ, അന്ന് ജനങ്ങൾ പിരിയുന്നതാകുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1421. നന്മയുടെ ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിലേക്കും തിന്മയുടെ ആൾക്കാർ നരകത്തിലേക്കുമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി പിരിയും. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ലാ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 841. സൂറത്തുർ റൂം ആയത്ത് 44, പേജ് നമ്പർ 1421. മൻ കഫറ ഫഅലൈഹി കുഫ്റു, വല്ലവനും അവശേഷിച്ചാൽ അവൻ്റെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ദോഷം അവന് തന്നെ. വമൻ അമില സ്വാലിഹൻ ഫലിഅൻഫുസിഹിം യംഹദൂൻ, ആരെങ്കിലും സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവരുടെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നത്. ആയത്ത് 45. ലിയജ്സിയല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാതി മിൻ ഫദ്ലിഹി, വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് അവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇന്നഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ കാഫിരീൻ, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹു നിഷേധികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ആയത്ത് 46.
വമിൻ ആയാതിഹി അൻ യുർസില റിയാഹ മുബശ്ശിറാത്തിൻ, കാറ്റുകളെ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുന്നവയായി അയക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടവയാകുന്നു. മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് കാറ്റടിക്കും, മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ ഭൂമി സജീവമാകുന്നുവെന്നുമുള്ള സന്തോഷവാർത്തയാണ് ഉദ്ദേശ്യം. വലിയുദീഖക്കും മിർ റഹ്മതിഹി, അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും വലിതജ്രിയൽ ഫുൽകു ബി അംരി, അവൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും വലിതബ്തഗു മിൻ ഫദ്ലിഹി, അവൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തേടുന്നതിന് വേണ്ടിയും വലഅല്ലക്കും തഷ്കുറൂൻ, നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നവരാകാൻ വേണ്ടിയുമാണ്. ആയത്ത് 47. വലഖദ് അർസൽനാ മിൻ ഖബ്ലിക റുസുലൻ ഇലാ ഖൗമിഹിം, നിനക്ക് മുമ്പ് ധാരാളം ദൂതന്മാരെ അവരുടെ ജനതകളിലേക്ക് നാം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 1422. ഫജാഊഹും ബിൽ ബയ്യിനാതി, എന്നിട്ട് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ഫന്തഖംനാ മിനല്ലദീന അജ്റമൂ, അങ്ങനെ കുറ്റവാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ നാം ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. വകാന ഹഖ്ഖൻ അലൈനാ നസ്റുൽ മുഅ്മിനീൻ, വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ ബാധ്യതയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആയത്ത് 48. അല്ലാഹുല്ലദീ യുർസിലുർ റിയാഹ, കാറ്റുകളെ അയക്കുന്നവൻ അല്ലാഹു ആകുന്നു. ഫതുസീറു സഹാബ, അങ്ങനെ അത് മേഘത്തെ ഇളക്കി വിടുന്നു. ഫയബ്സുതുഹു ഫിസ്സമാഇ കൈഫ യശാഉ, എന്നിട്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ മേഘത്തെ ആകാശത്ത് പരത്തുന്നു. വയജഅലുഹു കിസഫാ, അതിനെ അവൻ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫത്തറിൽ വദ്ഖ യഖ്റുജു മിൻ ഖിലാലിഹി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി മഴ പുറത്തു വരുന്നത് നിനക്ക് കാണാം. മഴയെ സംബന്ധിച്ച്, മഴയെന്നാണ് ഇവിടെ തെറ്റിയിട്ട് അഴയെന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റിങ്ങിൽ. മഴയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ എത്രയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ്റെ ആധാരം ജലമാണ്. അത് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നത് മഴയിലൂടെയും ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതവും അനുഗ്രഹവുമാണ് മഴ. എങ്ങനെയാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ലത്രേ. പല സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. ചൂടുള്ള നീരാവി കലർന്ന വായു ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ താപനില വളരെ കുറയും, ജലകണികകളാൽ അതിപൂരിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വായുവിലുള്ള പൊടികളിലും മറ്റു കണികകൾക്ക് ചുറ്റും ഈ നീരാവി ഘനീഭവിച്ച് വെള്ളമായിത്തീരുന്നു. ഇതാണൊരു അഭിപ്രായം. വൈദ്യുതിക്ക് മഴയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന വാദവുമുണ്ട്. വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ വായുവിൻ്റെ ഘടനയും ചലന സ്വഭാവവുമെല്ലാം മഴയുണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായമാകുന്നു. കാറ്റുകളെയും മേഘങ്ങളെയും ഈ ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാണ്. സൃഷ്ടികർത്താവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിന് നാം ഹൃദയം നിറയെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ഫഇദാ അസ്വാബ ബിഹി മൻ യശാഉ മിൻ ഇബാദിഹി, അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടിയാറുകളിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആ മഴ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, മഴ ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം കിട്ടണമെന്നില്ല, അവൻ നിശ്ചയിക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്ന അളവിൽ ആ അനുഗ്രഹം നൽകും. ഇദാഹും യസ്തബ്ശിറൂൻ, അവരതാ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നു. ആയത്ത് 49. വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലി അൻ യുനസ്സല അലൈഹിം, ഈ മഴ അവരിൽ വർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും അവർ ആശയറ്റവർ തന്നെയായിരുന്നു. മിൻ ഖബ്ലിഹി ലമുബ്ലിസീൻ എന്നുകൂടിയുണ്ട്. വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലി അൻ യുനസ്സല അലൈഹിം മിൻ ഖബ്ലിഹി ലമുബ്ലിസീൻ. മൊത്തമർത്ഥാണ്, ഈ മഴ അവരിൽ വർഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും അവർ ആശയറ്റവർ തന്നെയായിരുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1423. ആയത്ത് 50. ഫൻദുർ ഇലാ ആഥാരി റഹ്മത്തില്ലാഹി, അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. കൈഫ യുഹ്യിൽ അർദ ബഅദ മൗതിഹാ, ഭൂമി നിർജീവമായിരുന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് അവൻ അതിന് ജീവൻ നൽകുന്നത്. ഇന്ന ദാലിക ലമുഹ്യിൽ മൗത, നിശ്ചയമായും അത് പ്രവർത്തിച്ച അവൻ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നു. വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ, അവനെല്ലാ സംഗതിക്കും കഴിവുള്ളവനാകുന്നു. ഇക്കാര്യം ഖുർആൻ പലതവണ ആവർത്തിക്കുന്ന മൗലിക വിഷയമാണ്. മനുഷ്യരെ ഒന്നടങ്കം മരണശേഷം ജീവിപ്പിച്ച് രക്ഷയും ശിക്ഷയും വിധിക്കും. മഴ പെയ്ത് ഭൂമിയിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ മുളച്ചു വന്നത് പോലെയാണ് മനുഷ്യരെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതും. ആയത്ത് 51. വല ഇൻ അർസൽനാ റീഹൻ, നാം ഒരു കാറ്റ് അയച്ചാൽ ഫറഔഹു മുസ്ഫറാ, അങ്ങനെ അവരുടെ കൃഷി മഞ്ഞ നിറം ബാധിച്ചതായി അവർ കാണുകയും ചെയ്താൽ ലവല്ലു മിൻ ബഅദിഹി യക്ഫുറൂൻ, അതിനുശേഷം അവർ നിഷേധിക്കുന്നവരായിത്തീർന്നു. ചിലപ്പോൾ കൃഷി നശിക്കാം, വിളവ് നഷ്ടപ്പെടാം. കൃഷി നശിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമ നടപടി അനുസരിച്ചുണ്ടായതാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നടപടി ദോഷമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നന്ദികേടിൻ്റെയും നിഷേധത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ പറയും.
ഇത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവമല്ല. സുഖവും സൗകര്യവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നന്ദി പറയുകയും നേരെ മറിച്ചാകുമ്പോൾ ക്ഷമ അവലംബിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ആയത്ത് 52. ഫഇന്നക ലാ തുസ്മിഉൽ മൗത, എന്നാൽ മരിച്ചവരെ നീ കേൾപ്പിക്കുകയില്ല നിശ്ചയം. വലാ തുസ്മിഉ സുമ്മ ദുആ ഇദാ വല്ലൗ മുദ്ബിരീൻ, ബധിരന്മാരെ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ നീ കേൾപ്പിക്കുകയുമില്ല. ബധിരന്മാരായാൽ തന്നെ കേൾക്കില്ല. അവർ ധിക്കരിച്ച് പിൻവാങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുമില്ല. ആയത്ത് പേജ് നമ്പർ 1424, ആയത്ത് 53. വമാ അൻത ബിഹാദിൽ ഉമ്മി അൻ ളലാലതിഹിം, കുരുടന്മാരെ അവരുടെ വഴികേടിൽ നിന്ന് നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാനും നിനക്കാവില്ല. ഇൻ തുസ്മിഉ ഇല്ലാ മൻ യുഅ്മിനു ബിആയാതിനാ ഫഹും മുസ്ലിമൂൻ, നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തവരായിത്തീരുകയും ചെയ്തവരെ അല്ലാതെ നീ കേൾപ്പിക്കുകയില്ല. നമ്മളുടെ ആയത്തുകൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന സത്യം സമ്മതിക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലാതെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ധിക്കാരവും നിഷേധവും ഒഴിവാക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ആയത്ത് 54. അല്ലാഹുല്ലദീ ഖലഖകും മിൻ ളഅഫിൻ, നിങ്ങളെ ബലഹീനതയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അല്ലാഹു. സുമ്മ ജഅല മിൻ ബഅദി ളഅഫിൻ ഖുവ്വ, പിന്നെ ബലഹീനതയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ ശക്തി ഉണ്ടാക്കി തന്നു. സുമ്മ ജഅല മിൻ ബഅദി ഖുവ്വത്തിൻ ളഅഫൻ വശൈബ, പിന്നെ ശക്തിക്ക് ശേഷം അവൻ ബലഹീനതയും നുരയും ഉണ്ടാക്കി. യഖ്ലുഖു മാ യശാ, അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വഹുവൽ അലീമുൽ ഖദീർ, അവൻ സർവജ്ഞനും സർവശക്തനുമാകുന്നു. ജനിക്കുമ്പോൾ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില കഴിവുകൾ നൽകപ്പെട്ടതായി കാണാം. അവ സ്വയം കാലിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നടന്ന് പലതും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിനൊന്നും കഴിയാത്തവനായാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ കഴിവും പഠനത്തിലൂടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ ക്രമേണ നേടിയെടുത്ത് അറിവും ശക്തിയും ആർജിക്കുന്നു. ജീവികളെയും മൃഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്നു. ഗവേഷണത്തിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പലതും അവൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പലതും പടുത്തുയർത്തുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനും കഴിവുള്ളവനായിത്തീരുന്നു. പിന്നീട് നരവന്ന് ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. ഒടുവിൽ വൃദ്ധനും ദുർബലനുമായിത്തീരും. അവസാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും. ജനിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ദുർബലാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. ആയത്ത് 55. വയൗമ തഖൂമു സ്സാഅതു, ആ അന്ത്യസമയം നിലവിൽ വരുന്ന നാളിൽ യുഖ്സിമുൽ മുജ്രിമൂന, കുറ്റവാളികൾ സത്യം ചെയ്ത് പറയും, മാ ലബിഥു ഗൈറ സാഅ, അല്പസമയമല്ലാതെ അവർ താമസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. പേജ് നമ്പർ 1425. കദാലിക കാനൂ യുഫകൂൻ, ഇപ്രകാരം അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭയാനകങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇതിനാളിൽ സംഭവിക്കുക. അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ സത്യനിഷേധികൾ അന്തം വിട്ടുപോകും. ആ പരിഭ്രാന്തിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ തങ്ങൾ ഈ ഹലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയും. യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ തെറ്റിയിരിക്കും, മുമ്പ് സത്യപ്രബോധനത്തിൽ നിന്ന് അവർ തെറ്റിയതുപോലെ. ആയത്ത് 56. വഖാലല്ലദീന ഊതുൽ ഇൽമ വൽ ഈമാൻ, അറിവും വിശ്വാസവും നൽകപ്പെട്ടവർ പറയുന്നതാണ്, ലഖദ് ലബിസ്തും ഫി കിതാബില്ലാഹി ഇലാ യൗമിൽ ബഅസ്, നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രേഖയിലുള്ളത് പ്രകാരം പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാൾ വരെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫഹാദ യൗമുൽ ബഅസ്, എന്നാൽ ആ പുനർജീവിപ്പിക്കലിൻ്റെ നാളാണിത്. വലകിന്നകും കുന്തും ലാ തഅലമൂൻ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവരായിരുന്നു. സത്യവിശ്വാസവും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുമുള്ളവർക്ക് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ട്. മരിക്കും വരെ കുറേ കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു, മരണത്തിന് ശേഷം ഖബറുകളിലും കഴിഞ്ഞുകൂടി. എല്ലാം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച കാലം വരെ. അനന്തരം ഇതാ അന്ത്യദിനം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം. സത്യവിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മവും ഉള്ളവർ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടും, അതില്ലാത്തവർ പരാജയപ്പെടും. ആയത്ത് 57. ഫയൗമഇദിൻ ലാ യൻഫഉ അല്ലദീന ളലമു മഅ്ദിറതുഹും, അപ്പോൾ അക്രമികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അന്ന് അവരുടെ ക്ഷമായാചന ഫലപ്പെടുകയില്ല. വലാഹും യസ്തഅ്തബൂൻ, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുവാൻ അവർ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നവരുമല്ല. പരലോകത്ത് പശ്ചാത്താപത്തിന് അവസരമില്ല. അവിടെ ശിക്ഷയോ രക്ഷയോ രണ്ടാലൊന്നും വിധിക്കപ്പെടും. പശ്ചാത്താപം ഈ ലോകത്ത് മാത്രമാണ്. 58 ആയത്ത്. വലഖദ് ളറബ്നാ ലിന്നാസി ഫീ ഹാദൽ ഖുർആനി മിൻ കുല്ലി മസൽ, ഈ ഖുർആനിൽ മനുഷ്യർക്കായി എല്ലാവിധ ഉപമകളിൽ നിന്നും നാം വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വല ഇൻ ജിഅതഹും ബിആയ, അവരുടെ അടുക്കൽ ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം നീ കൊണ്ടുവന്നാലും ലയഖൂലന്നല്ലദീന കഫറൂ ഇൻ അൻതും ഇല്ലാ മുബ്തിലൂൻ, നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ പറയുക തന്നെ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ കേവലം അബദ്ധവാദികൾ തന്നെയാകുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1426, ആയത്ത് 59. കദാലിക യത്ബഉ അല്ലാഹു അലാ ഖുലൂബിൽ ലദീന ലാ യഅലമൂൻ,
സത്യമറിയാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഇപ്രകാരം മുദ്ര വെക്കുന്നതാകുന്നു. ആയത്ത് 60. ഫസ്ബിർ ഇന്ന വഅദുല്ലാഹി ഹഖ്ഖുൻ. അതുകൊണ്ട് നീ ക്ഷമയവലംബിക്കുക, നിശ്ചയം അല്ലാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഉറച്ചതത്രേ. വലാ യസ്തഖിഫന്നക അല്ലദീന ലാ യുഖിനൂൻ. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ നിന്നെ ചഞ്ചലിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി സത്യമായി കാണുന്നതിനെ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. അതുകൂടാതെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാതെ ആടിക്കളിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാർ മനസ്സിളക്കുന്ന പലതും പറയും. അതിലൊന്നും പെട്ടുപോകരുത്. ശത്രുക്കളുടെ ദുരാരോപണങ്ങളിലോ വ്യാജ പ്രസ്താവനകളിലോ വിശ്വാസികൾ ദുർബലരാകരുത്. അവരുടെ പരിഹാസങ്ങളും കുത്തുവാക്കുകളും വിലവെക്കരുത്. പ്രീണനങ്ങൾക്ക് വശംവരുതരാകരുത്. അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരും അചഞ്ചലമായ മനോദാർഢ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കണം സത്യവിശ്വാസികൾ. സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരചിത്തത ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ഇതോടുകൂടി സൂറത്തുർ റൂം അവസാനിച്ചു.